دے. وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو فراموشی. اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں کرم جوشی. کیا کہتے ہیں؟ کرو کیا عشق رسول میں، ذکر رسول میں کرم جوشی. یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب کرم جوشی کے ساتھ کرو. کیسے؟ اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر. اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خود ہی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. صرف ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے چچا انہی میں صبح و شام چاندے کافی پر قیامت کیجیے. کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا. کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں کرم جوشی. کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول. اب ایک بات کہوں، خون کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور سے اعلیٰ حسب میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے گانے کے لیے. تمہاری عورتیں بھی نچگوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی نچگوں میں ناچتی ہے. اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول. مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریب سبحان اللہ. ذکر محفل ہوگی. اللہ اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی. یہ ہے ذکر رسول. کرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو. شادیوں میں ذکر رسول، میت میں ذکر رسول، ختنہ میں ذکر رسول، جلسوں میں ذکر رسول. ہر جگہ ذکر. اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن جل کے حسد میں مر جائے. لیکن آپ کو کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہیں. اگر غلطی کروں تو بڑے علماء کچھ تو بڑے اصلاح کر دیں گے. یہ بریلی شریف بیٹھے ہیں. آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے ہیں. وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. وہ تیرا پیر اور میرا پیر، وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے پیر کی. ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا، کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا، پبلک نہیں ولی وہاں جا کر چھوٹتے تھے. ماہرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہرہ پہنچے ہیں. شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی وہاں سے لیا. ماہرہ نے سب کو نوازا. پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے. اسی لیے مرید بھی کیا خلافت بھی تھی. حاضر باش لوگوں نے کہا، ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں. احمد رضا آج کے آج ہی آیا، صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا. ہمارے رسول مہربی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں، پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں. احمد رضا کو صاف دل لے کر کے آیا تھا. سبحان اللہ. میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق مہرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں
आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। तो अहमद रजा के दिल को छाप रही है। पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महाराजा के, तो रसूल की आंखों की ताकत क्या बात है, आए है। और कोई कह दिया तुमसे ले आओ भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। सुन ले, इतना अजीम पीर पाया, इतनी ताज़ीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहन कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब, किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग है, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूँ, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद बड़ी मासूमियत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबख्शा की करामतें घर घर के बयान हो रही है, पीर नंगे ढंगों की करामतें घर घर के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है? लोगों को नबी का कुछ नहीं पता, और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, देखो जिक्र सबका करो, मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान में सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर, पूरी हदायत बख्शिश उठा करके देख लो, आला हज़रत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आज़म की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है? आशिकों को जिक्र रसूल में गरम जोशी, खूब हुजूर का जिक्र। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब डंके बजाओ आकर, खूब डंके बजाओ। अब आला हज़रत की बात समय खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हज़रत ने क्या कहा? नबी का जिक्र करो गरम जोशी के साथ, सही? तो अब ये अहमद रजा ये क्या करती है? ये क्या गुस्ताख एक गाली देता है, आला हज़रत तारीफ की अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख है, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख है। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताज़ीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा? नबी की ताज़ीम तो कैसे करनी चाहिए? बड़े भैया की तरह। बस उसने जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हज़रत का, डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया, और जवाब क्या दिया? उसने एक जुमला पकड़ा था, डंडा। अब आला हज़रत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूँ? जिक्र रसूल करम जोशी के साथ तू बड़ा भैया कहता है, मुल्ला जी। अब अहमद रजा का तेवर के, तूने एक जुमले में बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, खलील का तुझे सेवा कहूँ तुझे, इरमान नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद, जाने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने कजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने कजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूँ शराब, बेकस नवाज़ के सुबह बाला कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इम्तिहान में एक फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी,
सब कुछ, उनके सनाहा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब सवाल पैदा होता है और क्या क्या कहोगे आप? ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे? वो तो भैया मेरे गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहाँ तक कहोगे? इसलिए रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हज़रत ने क्या कहा? क्या 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 क्या? जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानदान से नहीं था, सिर्फ दर्शगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहो, वो सिर्फ खानदान ही नहीं था बल्कि दर्शगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में रिश्ता होता है, लेकिन रज़ा ने हक को सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का जवाब कैसे दिया? इसीलिए उसे जब वो आला हज़रत खुश होते थे, खुश जिक्र रसूल गरम जोशी से करने का हुक्म दिया, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है? बोलो खुशी में क्या कहता है? मुशायरे वाले अक्सर खुश होते तो क्या कहते हैं? वाह वाह, क्या कहते हैं? वाह वाह, खुशी में कहते हैं। अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क़ रसूल का नाम है, कोशिश तो जारी है, जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बात पूरी करना, तवज्जो नहीं। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में। तवज्जो आपकी? हाँ माशाअल्लाह, मौलाना ज़ाहिद ने सभा करके अपनी मौजूदगी का इज़हार भी करवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, लोग वाह करते हैं, कोई शायर के नाम पे, कोई पीर के नाम पे, कोई आलिम के नाम पे, कोई खतीब के नाम पे। वो ऐसा गशूर आशिक रसूल था, वो वाह भी करता था किसी शायर के नाम पे नहीं, किसी खतीब के नाम पे नहीं, किसी मुफक्किर के नाम पे नहीं। जब वो वाह करता था तो उसकी वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। क्या बात है? वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। जब वो वाह करता है खुशी में तो कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा। वाह क्या, वाह भी नबी के लिए, वाह भी नबी के लिए। हम कैसे आशिक हैं, आंखें वक्फ करती ज़िना की फिल्मों के लिए। रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, जरा सोचो तो सही, और तो करो। उसकी माँ भी वक्त है नबी के लिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक वाह से दिल नहीं भरा, जब दो वाह कहने का जी चाहा तो वो भी नबी के लिए वक्फ कर दी। और जब डबल वाह करने पर आए तो कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। अर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सबके इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, सबके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के। हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक सख्त मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। और पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रज़ा उन सजाने उन से इतनी जान प्यारी वाह वाह। देखो वाह वाह में अपने नबी की करते हैं। उसके बाद लोगों के यहाँ मैयत होती है, मैयत, तो मैयत होने पे लोग रोते हैं। वो ऐसा कुश्ता इश्क़ रसूल था, उसके घर मैयत भी होती थी तो मैयत पे आहें नहीं भरता। भाई शादी और मैयत तो लगी हुई है ना, उसके घर मैयत भी होती थी तो वो मैयतों पर आहें नहीं भरता था, मैयत का मरसिया भी नहीं लिखता था। जब छोटे भाई हज़रत मौलाना हसन बरेली का विसाल हुआ तो भाई का मरसिया नहीं लिखा, तब भी जिक्र नबी किया। और कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही खूब उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा
بیٹا نہیں ہے، توجہ، تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرو؟ حضرت کے پاس آؤ، منانی میں سب تعویذ دیں، سمنانی میں سب دعا کرتے ہیں، مولانا صاحب دعا کرتے ہیں، مفتی صاحب وظیفہ بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا، استاد حضرت حجت الاسلام کی یہاں بیٹیاں تھیں اور مفتی اعظم کی یہاں بھی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ فکر ہوئی اللہ کوئی بیٹے تو نے دیے، توجہ کوئی بیٹے تو نے دیے، اگر پوتا نہیں ہوگا بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی، پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی۔ دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں، بیٹا نہیں ہے، تعویذ کون سا اعلیٰ خود استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے بس۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ کیا، کیا جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو، آخری میں مدعا پیش کرو، ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا۔ بیٹا مانگنا ہے، پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو، رحمت متوجہ ہوگی، بیٹا مانگ لیں گے۔ کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی کرتے نہ اپنی لتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن وصل کیا، یہ تاب و تباہ تو یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، اللہ پر جنا میں چمن، چمن میں فبن، فبن چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے میں نہ لیے، امن و امان تمہارے لیے۔ نبی کی تعریف کرتے آ رہے ہیں، تعریف کر لی تو آخری میں مدعا پیش کیا، سبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ تعویذ دیکھو، پہلے نبی کی تعریف کی، آخری میں دعا کی، کیا یا رسول اللہ سبا وہ چلے، ایسی ہوا چلا دے کہ میرا باغ بھلے، اس باغ میں وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے۔ کون سا پھول مانگا جا رہا ہے؟ وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے کہ میرے دل ہو بھلے۔ کیا بات ہے، بہت بہت بہت۔ اور لوگ صرف دنیا مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن احمد رضا کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر موجود تھی، صرف دنیا نہیں مانگا، ایک دوسرے میں دنیا مانگا تو دوسرے میں آخرت، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے، عرضی منظور ہو گئی، تعویذ نے اثر کیا، اور پھر حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت ابراہیم رضا نے جنم لیا، دنیا میں جیلانی میاں مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھول مانگا تھا، نبی نے ایسا پھول ہے، ایسا پھول اتنا خوبصورت، ہائے ہائے کہ اس کے حسن نے پورے خاندان کو خوبصورت کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک جیلانی میاں سے پھر اللہ نے اتنے بیٹے، یہ جو یہاں موجود ہے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے، جو جامع الرضا میں بیٹھے گا پوری شان سے وہ بھی جیلانی میاں کا بیٹا، جو انٹر کالج میں بیٹھے گے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے۔ اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولانا جمیل الرحمان کی شکل میں دعا کرتے ہیں، حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے تا حشر یا رسول اللہ، ہم دعا کرتے ہیں بلکہ عرضی پیش کرتے ہیں یہ رضا کا چمن آباد رہے۔ لیکن کیسے مانگا، کیسے مانگا؟ پہلے حضور کی نام پڑی، حضور کا ذکر کیا، مانگنے کا طریقہ ہر وقت ذکر 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 بتانے دیا ہے آخری بات